ingenious skills. Cognitive skills. It is the development of their thinking, reading, learning, remembering, and focusing, problem solving, all comes under this cognitive. And for this, skills, we will be giving some skills to the students. I mean, some activities as activities. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, their imagination power, their concentration, attention. ഇതെല്ലാതും അവർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്കിൽസ്, ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ, നോട്ട് as we think. It is not so easy. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈസിയാണ്. For students it is not easy. അവരെ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ what is that, we have to judge it in their level. We have to go to their level. In the beginning, if we are giving a student to read something or to recognize a letter, it is not easy for them. അതിന്റെ മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ കുറെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് മാച്ചിങ്, സോർട്ടിങ് ഔട്ട്, what is that, counting. All these things has to be done in the beginning before going to the reading writing skills. And we'll have to speak to them continuously, talk to them, make them speak, give them stories, with open ending. Otherwise fill ചെയ്യണം. They must imagine and they must speak to us. We must give ample of opportunities. അവർക്ക് കുറെ opportunities കൊടുക്കുക. Let them think, let them start speaking to us, let them imagine. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അവരത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഡോണ്ട് ടെൽ ദം. ഇഫ് ദേ സീക്ക് എ ഹെൽപ്പ്, അവരെ നമ്മളോട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can interfere in that and then we can help them. But it is always good to leave them to do their things on their own. To improve their attention, their memory, information, then organizing things, all these things will be increased in there. Next is go to fine motor skills. You all know what is motor skills, fine motor skills. I think most of you will be knowing. Anyone can tell me what is fine motor skills? Fine motor skills. Building skills. Building skills. Building skills. Okay. No one else? No, nobody has. Okay, then I'll come. Fine motor skills is the development of the fine, I mean the very small muscles. They're small muscles like their hands, fingers, wrist. Development of these three things is fine motor skills. When they develop these things only, they will be able to hold a pencil in a tripod mode and then start writing. And their wrist will be in a control. If we give them, we have to give them some activities. Either chain, Madam, a response on the muscle improvements. Madam, muscle improvements. Okay. So the activities, on our muscles develop ചെയ്യുന്നത്. So these activities are like pouring water, sponging. ഒരു സ്പഞ്ച് വാട്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഐ മീൻ വാട്ടറിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് another bowl must be given. അതിലേക്ക് അവർ പ്രസ് ചെയ്ത് കളയണം. So their fingers and their hands are, their muscles are developing. If their muscles develop only, they will be able to hold a pencil or crayons. So all these activities like kneading clay, dough, even using this tubers, making tubers using building blocks, then all these activities, there are many activities like thumb prints, hand prints, then beading,
what is that? So many things are there. We can't explain all those activities here. But these activities, when they're doing, ഇവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദം. ആഫ്റ്റർ ദേ ഡു ഇറ്റ് അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഡു ദിസ്, ഇൻസ്ട്രക്ട് ദം വൺസ് മോർ ആൻഡ് ദെൻ ലീവ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ടു ദം ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഡു ഇറ്റ്. So after these activities only you can go to pre-writing exercises. അതുകൊണ്ട് pre-writing exercises after these fine motor skills activities കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് pre-writing exercise എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വേറെ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്, that should be given. Cross motor skills. Anyone can explain cross motor skills? Very easy. Fine motor skills പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മോട്ടോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇമാജിൻ ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. No one is telling, sir? Anyone has given reply? No, nobody has given. Okay, it is the cross motors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ whole body muscles, that is the large muscles. We are able to run, jump, walk. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ full body development ആണ്, holistic development. Catching, throwing, kicking, bouncing, all these things happens in our physical movements. I mean our cross motor skills. Riding a bicycle, because our hands and legs ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. It is not only the fine motors, അത് മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ലെഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് cross motor skills. In cross motor skills they can run, jump, walk, all these things is happening. Instead of that, playing in parkil കളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. In the park you see the slide. ആ സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ അവർ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കുട്ടികൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന ഒരു കാല് വെച്ച് കയറുമ്പോൾ some students will not be able to do that. അവർ ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കാല് വെക്കും, പിന്നെ ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാല് വെക്കും. They will be doing like that. They will not be able to put one leg and then another on that step, another on the step. So you must watch. It is a big fact. Because we don't know the importance of those things, we don't observe it. നമ്മളത് നോക്കാറില്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. But it is a big fact. അതിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be slow in some other activities. അവർ വേറെയുള്ള ഭാവിയിൽ വല്ല റൈറ്റിംഗ്, റീഡിങ് അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ അവർ സ്ലോ ആയിരിക്കും. Or they will have some physical problems. If they don't do it, not in the ഈ വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ 5 yearsന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. If they're not doing it, no problem. You don't need to be desperate, but you have to take care. അവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to take them to a health care provider and then you consult them for advices. You can do something for that. Even when they speak, അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ they will have to do something. You have to take them to therapist, speech therapist. Language and communication. First, ഈ കുട്ടികൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Anyone can reply? Please chat. If you have a answer, please chat. Hearing Sujita Sunilkumar madam പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് hearing something. അതുപോലെ തന്നെ ധനം മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് with words. Here Hubu Roman sir പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് hearing എന്ന് പറഞ്ഞു. Yes. The language, it is starting by hearing, but it is with gesture. കുട്ടികൾ എക്സ്പ്രഷൻ gesture ആണ് കൂടുതൽ, they will understand that. First they start doing gesture. If they want something, they will do like this instead of saying. They can hear, but instead of saying something, our gesture കാണിക്കുക ചെയ്യുക, expressions കാണിക്കുക ചെയ്യുക. Same way they will start speaking in the within 1 or 2 years with less words. But by the time they are 3 and 5, they will have ample of words, vocabularies. They having the capacity of having the capacity
50,000 words English they can say. Uh, if we have to talk to them and give them more vocabularies, make them ask questions, and give them stories, read out stories to them. All these things has to be done. You must speak to your child, take time, give them time, and ask them to speak to you. Always ask questions or explain things. നിങ്ങൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. They have to repeat. അവരെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ്. ആ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയല്ല, അത് അങ്ങനെയല്ല. യു മസ്റ്റ് നോട്ട് മേക്ക് ദം ഡെസ്. You must not make them more what is it they will not be encouraged. You must encourage them. You must ask them to speak so that their vocabulary is increasing and they're having imagination power. They increase their imagination power also. And all these creativities can be done at home. In the starting, in the beginning, it has to be done at home itself. Mother is the main person who is there with the child. I mean, more time, who is spending time is mother. Father also is spending time, but he's not spending as the mother is doing. So the mother have to take care of all these things. However busy we are, we have to take care of the child speaking, and whatever he is doing, in whatever work he is engaged, you must be having an eye on that. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ്, കുറേ പ്രോബ്ലംസ്, സ്പീക്കിംഗ് problems ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, when they are not able to speak properly at the age of 4 or 5, you must do something for that. You must check that. അത് ലേറ്റ് ആവും തോറും അതിന് remedials കുറവാണ്. Because when you detect in the early stage, there are more things to be done. We can take them to a therapist. They can do exercises. അതിന് കുറെ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്, കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will be improved at the early stage if you find such things. Nowadays parents are taking care of these children, teaching them. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ you must report to the teachers also. Social and emotional skills. This is happening by observation and imitation. അവർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് അവരും ചെയ്യുക. അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പാരൻസ്, if the father is shouting at the mother, ഈ കുട്ടി ഇതാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, the child also will learn such things. മദർ എന്തെങ്കിലും bad words use ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ he will also learn the same thing and do the same thing. So you must be very careful while you are in front of the kid, and otherwise also that you must behave well. നിങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So you also must be in that way so that the child learns those things. You must be a role model for the child. You have to keep belongings, things in the places so that the child will also do the same thing. You can do things on time, sleeping on time. All these things, if you do, they will see it and they will follow it. അവർ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടാൽ അവർ അതുപോലെ ചെയ്യുള്ളൂ. So you will be having to doing all these things. Motivate independences. So you must ask the child to do some work, like ask him to do simple works like make the bed, do gardening or watering the garden. All these things can be done, given to them, because in future അവർ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവർ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you must make them practice from the small age. Show him or her the table manners, how they have to sit in front of the other people, how they have to have the food without dropping it down. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാലാണ് അവർ ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും.
if they are not done in the house, the same thing they will be doing in the school also, and they'll not be able to appa mattulla kuttiyale kaanumbo chela kuttiyal okay aayittu cheyyumbom he will feel that oh, I am not able to do like that child, aa kutti cheyyuna pole enikku cheyan pattunnillallo, he is getting good from teacher, adu nalla pole cheyyunnathu kondu teacher avarku good kodukkunnu, enikku angane parayunnillalo, ennodu angane parayunnillalo, he will be having that problem. So always it is best to give them practice before going to school. All the such things, on such things, even toilet manners, all these things, everything has to be given practice before they're going to the school. The children. And giving chances to others, taking turns. അവന്റെ ടേൺ വരുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ചാൻസസ് കൊടുക്കാൻ, ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ, ഇതൊക്കെ അവര് they are learning from this when they play with their friends, also when they are at home. When you all are there and when he's playing with his brothers or with you, you can also play with them. പാരൻസും കുട്ടികളും കൂടെ കളിക്കണം, അവർ സമയം അവരുടെ കൂടെ ചെലവാക്കണം. ആ കളിയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിയുന്നത്. They learn from play. So you can tell the students, I mean your child, to behave in such a manner that he have to wait for his turn, he have to share his things with others, he have to allow others to take chances. അതെല്ലാം ഈ കുട്ടികൾക്ക് they have to learn from the beginning itself. So they will be motivated when they are given enough time and give them enough works to do on their own. So they will be motivated and they will be improving their social and emotional skills. I have to speak little more about the skills what we have doing. When a child is giving an art like something to be done, ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എത്ര ഡേർട്ടി ആക്കിയാലും യു മസ്റ്റ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദം. അവരത് ചെയ്യട്ടെ. യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ടെൽ ദം നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ നോട്ട് ടെല്ലിങ് ദം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ടു ഡു. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു skill development അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. So you must be doing all the things, you must make the child to do all the things, you must not be doing it yourself. And when you are giving them something to do, you must explain to them correctly, like weeding a string. If you're giving them, they have to bead it, that string must be given to their hand, they must bead it properly so that their eye and hand coordination is happening there properly. If they are not doing it correctly, you must note it. Whenever they are doing it, at the stage before 5 they must do it, or at least at the age of 5. If they're not doing it, it is a thing to be noted. And there are things like action songs and stories. Action songs, they learn it very fast. The action songs are there for learning vocabularies. ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ vocabularies കിട്ടാനുള്ള chances is there for when they sing the rhymes. Rhyming words അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. Like that they learn language. So these rhyming words and rhymes and action songs must be provided to child. If it is at least gestures and expressions, they have to learn. ആ ഗസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സീ വെദർ ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഓൾ ദിസ്, ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. But if he is not able to hear, or he is not attending not having attention, or he is not speaking, there is some problem. You must detect it, and then you must consult the respective people who is who is responsible, who is doing the things like therapist, who is doing the language therapist. All these things, if they are known earlier, detected earlier, there is a
we can cure it at the earliest. Plays which I will introduce today, the plays are like Simon Says. If a child is listening to you, attentive to you, you can tell this things like they must hear to your instructions. Like Simon says, touch your nose, and if you're touching your forehead, then the child will not touch his nose. He'll be, if he's not hearing, ആ കുട്ടി അത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നെറ്റിയാണ് തൊടുക. നിങ്ങൾ നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെറ്റിയിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നോസുമല്ല തൊടുക, നെറ്റിയില തൊടുക. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് നോട്ട് ലിസ്ണിംഗ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഈ പ്രാക്ടീസസ്, ഈ ഗെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ലിസ്ണിംഗ് പവർ കൂട്ടാനും അവർ അറ്റൻഷൻ പവർ കൂട്ടാനുമാണ്. ദെൻ ഓൺലി അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും ഹിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് അത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So like this activities, like this games must be included, like run and catch, hide and seek, land, sea, air. All these games are very important. We are thinking that they are only playing, but they are learning many things through this play. Like previously, നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് the students കുട്ടികളൊക്കെ അവരെ സ്കൂളിലാക്കുന്നത് 1 year, I mean first സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നത്. സോ ടിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടിൽ 6 years അവർ വീട്ടിലാണ്. സോ ആൾ വിൽ ബി തിങ്കിങ് വൈ ദോസ് പീപ്പിൾ, അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, ദെൻ ദേ ആർ ഓക്കെ നൗ, അവർക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നുള്ള തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് those students at that time was allowed, they were allowed to play in mud, water, with many other things. അവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതല്ല. They are not able to play in the mud, they are not able to play in water, they are not exploring themselves. Everything they do, we instruct them not to do. So they are not developing their muscles. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ activities, it is very important in their life. Because it is not, if they are not developing these activities, it will be affecting their future activities. Other activities which is to be done in future will be affected if they're not doing it now. Same way, similarly, if you have some pre-writing exercises, like if you make them write in sand, trays in sand, trays in water, they will be able to catch it more better. അവർക്ക് പഠിക്കാൻ എഴുതാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, പാരന്റ്സ് വളരെയധികം they are complaining, like കുട്ടികൾ ശരിക്കും എഴുതുന്നില്ല, they are not knowing the formation. You must give such activities also, like clay. You can give clay, roll it and make the formation of the letter. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് പറയാ ഫോർമേഷൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി, നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. So they will do it like this, and then they will be in a stage to do it on their own. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ activities you must give more and more, then only they will be able to do it in the books, writing in the books or tracing in the books. Pre-writing exercises are there, some curves, waves, all these things. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ക്രയോൺസേ കൊടുക്കാവൂ. ബിക്കോസ് ഈ കുട്ടികൾ, when you're giving the first time you're giving a pencil or crayons in the child's hand, he will not be able to write it in a small place. ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ ഇതിലാണ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ അവരെ കൈ കൊണ്ട് അവർക്ക് they will be doing it in anti-clockwise. They will not be able to do in clockwise or something, or they will not be able to restrict a small place. അവർ ഇങ്ങനെയാണ് കൈ കൊണ്ട് വരക്കുക. They will be holding the pencil like this, and they will be doing it with their whole hand. They will not be able to our wrist control alla. If to make the wrist control, we are giving the squeezing, then sponging, all these activities. Once they are doing all these activities, their wrist become in control. Or wrist control vannu kayinal, they will be able to hold the pencil in a tripod mode. Adum a tripod mode la avaru catch cheyanengil, they will be given spooning activity first. Spooning activity, that is taking with the spoon and holding it with these 3 fingers. Buttoning the shirt, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി
practical life useful ആയിട്ടുള്ളതും കൂടാതെ it is improving their tripod holding of pencil. So these activities, when they build these activities only, they will be able to hold a pencil, and then they will be able to draw in a little big place, but not so big, so that they were coming to small restrictions. അവരെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. we are not giving we are giving small exercises for that. We will give small objects, and then smaller one to color, to write, and then they restrict their fingers and their wrist so that they are able to write in a proper way. First, if these activities are not given, the child not be able to write in a proper way. And not only that, he will be having, if a tripod it is ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, he will be having hand pain. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയും, കുട്ടികൾ എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൈവേദന എന്ന് പറയും. It is not wrong, he is not lying it. കൈവേദന ഉണ്ടാവും, കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ കൈയിന്റെ മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കൈവേദന. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് അവരുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ he will not be able to write correctly. Their posture must be with 90 degree straight from here. Then their thigh also must be 90 degree. The leg must touch the ground. ആ ലെഗ് താഴത്ത് മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അവർ ആ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ they not be able to write properly. അവർ ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് വരും. They will be not able to write properly. Not only that, they will not be able to concentrate also. Attention power ഒക്കെ കുറയും. And when they are writing, if they are writing with their right hand, they can write it like this. Their book must, our book കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടായിരിക്കണം അവർ എഴുതുമ്പോൾ വേണ്ടത്. If they are writing with a left hand, never stop them. കുട്ടികൾ അവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും മാറ്റരുത്, because it is going to damage their brain. They let them do as they're comfortable. അപ്പോൾ അവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ their book must be towards the റൈറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചാലാണ് അവർക്ക് അത് എഴുതുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. മാഡം, ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ജഗതി മാഡം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രൈപോഡ്, the 3 fingers, holding the pencil with 3 fingers. അതിന്റെ presentation അവസാനിച്ചോ? Presentation is over, but I have a little more to explain. Yeah, we have plenty of time. No problem. Time is not over, no? No, you have ample time. When we are doing the activities like sorry, when you interrupted, I stopped somewhere. Sorry for the interruption. Carry on, no problem. The exercise for brain. There are some exercises for brain also. Brain exercise, it is very important. കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് both brain must work. So they must have their both hands together, holding up, down, and all these things must happen. Holding their hands from right to left here, left to right here. This is a good exercise for their brain. Both the brains will be working, because they are doing it with both the hands, and it is both the brains will be working for them. If they are not good at memory, if this exercise is given, it is good. Attention power also will increase, concentration power will increase. മുന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ they will be asked to do this and put ഏത്തം ഇടുക. That is a good thing that they have done it previously, because അതുകൊണ്ട് വേറെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. That is why they were asked to do it like that. And then there are some few exercises which you must ask the students, your child to do, like holding the 2 hands, fingers like this of this hand, and this hand like this. So when from here, from right, it must go to the left like this.
Then from the left, it must go like this. Then again, like this. Again, like this. Again, like this. So I want you all to just try this. If you're not able to on the video, you just can try this, because it is very difficult. When you see it, you will think it is easy. Easy alla, just try it. Like this, then next, like this. Like this. This is a gun and this is a victory. So when the hand comes like this, it goes like this. Then the victory comes, hand goes like this. Like this. As fast you do, it will improve your brain. Similarly, you have with other 3 fingers, like this is 3, this is 3 now. Now make it 2, make it 3. 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 So both fingers and both hands, both brains are working together. These all activities are very good for your kids. There are many other activities like brain for the brain. This is for the brain exercises for the brain. Your fingers, you hold it like this. First turn your small fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And then next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Then the next 2. Then the next 2. From the thumb, it is beginning, it is easy. When you're beginning from the thumb, it will be easy. But when you're doing with these fingers, it will be a little difficult for the kids. These all exercises are very important for the kids. Okay, then I think I have come to an end. Actually, the time is, I became fast, I think. No problem, no problem. We have enough time for this one interaction. ഇപ്പോൾ സക്കീർ ഹുസൈൻ സാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാഡത്തിൻ്റെ 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ, ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. Third and fourth slides, please show again. You want me to explain dry and wet pouring? Dry pouring means taking solids, so seeds, stones, sand, all these things with spoon, from one bowl to another bowl, they must put it. Wet pouring, water under, from glass to glass, then from glass to bottle, from bottle to bottle. It will become complicated like that. Deep ആയിട്ട് പോകണ്ടാണ് അതില്. Time ഉണ്ട് മാഡത്തിന് പറയാം. Because when in the beginning the time അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം, അതാണ്. 45 minutes ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 15 minutes കൂടെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, മാഡത്തിന് ഉത്തരം പറയാം. Okay. There are many experts in this group. So I am little not so expert. താങ്ക് യു Mumthas മാഡം. ആക്ച്വലി Mumthas മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓൺലൈനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് PD ആയിട്ട് ഈ 6:30 സെഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഞാനും ഗൾഫിലായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മലയാളം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസം. മാഡം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. മോണ്ടിസറി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന്, അതിൻ്റെ മെച്ചം അല്ല അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. എൻ്റെ വൈഫും ഗൾഫിലൊരു മോണ്ടിസറി ടീച്ചറായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആയിലാണ് അല്ലേ. ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യം എഴുതിക്കൊണ്ടാണ്. എഴുതാൻ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെ ചരിച്ചെഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈഫിൻ്റെ. സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കുക, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ.
ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുക. രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാകും. എല്ലായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പലർക്കും അതറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തോടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാകും. അതേസമയം സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലായി. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മാഡം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇൻജീനിയസ് ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിവൈഭവം ഉള്ളവരാകണം. അതിൻ്റെ ഇൻജീനിയസ് എന്നതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ഒരർത്ഥം കൂടെ ഡിക്ഷണറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുറന്ന മനസ്സുള്ള എന്നാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ മോണ്ടിസോറി എന്ന ആ വലിയ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചതായ സിസ്റ്റം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു മുഖവര, നല്ല രീതിയിലുള്ളതായൊരു പഠനം മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. മാഡത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇനിയും ഇൻറ്ററാക്ഷൻ അല്ല, ഇനിയും ഫീഡ്ബാക്കിനുള്ള സമയമാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ അവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുക. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അബ്ദുൾ റഹീം കെ കരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഞാൻ മാഡം പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇഗ്നിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, അത് ജീനിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അബാക്കസ്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം 3 to 7 ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 7 കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അതൊരു വൺ ഓഫ് ദ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശകുന്തള ദേവി, അവള് ഈ ടെക്നിക്കായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഫെയിൽ ചെയ്തു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ, കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷീ വാസ് യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക്സ്. പക്ഷെ അവളത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് ജീനിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, ഫീഡ്ബാക്ക് ആദ്യം പറയാം, പിന്നീട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് സാറിന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്? ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ, പ്ലേ സ്കൂളിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകളിലും കേരളത്തിലോ മറ്റുള്ള ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു. അവസാനം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് സുജിത സുനിൽകുമാർ മാഡമാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ സുജിത മാഡം? ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ടീച്ചർ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഞാൻ മോണ്ടിസോറി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അറിവുകൾ മാഡം പറഞ്ഞു തന്നു. കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നതാണ്, അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. മസിൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്തു പോകുമായിരുന്നു ആ ഓരോ പ്രായത്തിലും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇത്ര വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മാഡം. മുംതാസ് മാഡം സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണ്. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇപ്പോൾ ധനൻ മാഡമാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ധനൻ മാഡത്തിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുംതാസ് മാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ആക്ച്വലി ഞാന് വർക്ക് ചെയ്യണത് മുംതാസ് മിസ്സിന്റെ കീഴിലാണ്. എൻ്റെ HM ആണ് മുംതാസ് മിസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തകൃതിയായി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാം ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത്.
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നേരം അതിന് വല്ല ലാഗിങ്ങും വരുത്തിയാൽ ശരിക്കും പിടിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത്രയും നന്നായി കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വരുന്ന മാമാണ്. മുംതാസ് മാം, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സെഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മാമിനോട് എനിക്ക് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരുപാട് അസൗകര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് മുംതാസ് മാം. മാമിനോട് മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിന് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാം. താങ്ക് യു ധനം മാഡം. അടുത്തതായിട്ട് സുരേഷ് ബാബു സാറാണ്. സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ. സുരേഷ് ബാബു സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അൺമ്യൂട്ട്. സുരേഷ് ബാബു സാറിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? Yes, yes. My name is Mumthas. It was a wonderful session. Oh, thank you. And ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരന്റിംഗ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. പേരന്റിംഗും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാഡം പുതിയ ഒരു സെഷനായിട്ട് വരുന്നത്. I thought of that this will also be a dedication of that parenting, but this was different. Of course, this is different. And a wonderful session it was. Only thing is you got some stage fright. I feel from their way of articulations. Nothing to worry about that. We all are friendly with you and we are all listening. It is good. Maybe I think Malayalatinu endo oru budhimuട്ട് പറഞ്ഞു സാരാകണ്ട. We nowadays both languages we are okay for it. And this, in fact, this was a very good and useful to us. Where to start, how to train them. Is the body when the body develops, the muscle develops, how to handle it, and what are the importance of this. It is good one. Even for the writing and the tripod activities. Tripod we know this, but how it will and the arm strength, how it can be developed and how can we notice that whether there is any lacunas there, lapses there. So that was good, and we expect more from you. Wonderful session, madam. Thank you. You can raise your voice some bit more also, so that will be good. Otherwise also it was good. Thank you for this session. Wonderful session. Thank you. Good day. ജഗതി മാഡം. ഹലോ മാഡം, കേൾക്കാമോ? Yes. ഹലോ. Yes. ഓക്കെ. വളരെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതൊരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിലേക്കൊന്നും പോവാതെ നല്ല റൈറ്റ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പാരൻസിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരൻസിന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോ മാഡം ഈ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത് ഒത്തിരി നന്നായി. കാരണം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാനും കുറെ ഈ ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്ഥിരമായി കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജോലിയുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് ഒത്തിരി നല്ല സെഷനായിരുന്നു. അപ്പൊ മാഡത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നല്ലൊരു ട്രെയിനർ ആവട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാഡം, ഇവിടെ കസിം സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നൗ ഇൻ കേരള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി CBSE schools are following the same system. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് PK കസിം മാഡം തന്നെ സംസാരിക്കും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. Good morning. Good morning. Just madam, very nice and informative session. Most of the schools, what I typing here, mention here, most of the schools in Kerala are trying to follow this. The problem is most of the people are not aware about very well about this.
they are getting the information and they are trying to do without clear direction. That's the main problem I can see in the system. So like you, we need the mentors to give a clear direction among the Kerala's people. And as mentioned early feedback, it is we have to spread these things. And your session, throughout your session, you are trying to give the information, not only information, and how can we practicable in our society, and you explain everything very clearly. And I have a request all the audience in our platform. We have to hear, or we have to listen again the same thing, and how you explain everything, and how can we practice in the classrooms, not only in classrooms, very importantly we have to apply in the families. So it was very nice and informative. Thank you. Thank you, sir. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഇനി ആർക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മിഥുൻ സാർ എവിടെയുണ്ടോ? മിഥുൻ സാർ, എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാറ് ആരെ വിളിച്ചത്? എന്നെ വിളിച്ചത്? നിതിൻ സാറിനെ വിളിച്ചേ. അബ്ദുൾ റഹീം സാറിനെ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? അൻസാരി, ഒരു സെക്കൻഡ്. അൻസാരി സാർ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അബ്ദുൾ റഹീം സാർ സംസാരിക്കും. അല്ല, സാറ് നേരത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താണ്. അൻസാരി സാറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം അബ്ദുൾ റഹീം സാർ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിൽ സംസാരിക്കും. എന്റെ പേര് അൻസാരി. ഞാൻ മോണ്ടസോറിക്ക് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്ങിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. മോണ്ടസോറി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുത്താണ്. ശരി. പിന്നെ അപ്പോഴ് ഇതിപ്പം ഇത് നമ്മള് നഴ്സറിയിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോണ്ടസോറിയുടെ പല ടെക്നിക്കുകളും നഴ്സറിയിലും കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടീച്ചർ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാമായിരുന്നു, സമയമുണ്ടായിരുന്നു. യെസ് സർ. അത് എന്താ പറയാ, ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആയി. അത് ക്ലാസ്സസ് സ്കൂളിൽ പോണം ഇപ്പം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരക്കിൽ അങ്ങനെ വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയതാണ്. പിന്നെ വേർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കൂടെ പറയാൻ. ഇപ്പൊ ഫൈൻ മോട്ടോറും ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും ഫിംഗർ ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഇത് വരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നല്ല സാർ, താങ്ക് യു. അൻസാരി സാർ ഫോർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. മാഡത്തിന് പോകേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. മിഥുൻ സാർ, എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചോ? ഇനി അബ്ദുൾ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ
അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ അബ്ദുൾ റഹീം സാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജീനിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അബാക്കസ്. അത് 3 to 7 years ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 to 5 years ഈസ് ബെറ്റർ ടൈം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മോണ്ടസേരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഒന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മേഡം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കുറെ ടിപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്കൂളുകളിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. യെസ് സർ, ആൻസർ പറയാമല്ലോ സർ. പറയാം. ഞാനിപ്പം ഒരു 26 സ്കൂൾസിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തത് ഈ ടീച്ചേഴ്സ്, ഓരോ സ്കൂളിലെയും ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരു 2 times എങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സിൽ ഇതൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബുക്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു എന്താ, അവർക്കൊരു കറക്റ്റ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ, ഐ മീൻ അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അവർക്ക്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടികളുടെ തമ്പ് പ്രിന്റ് തന്നിട്ട് ബുക്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തിടും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ കുട്ടികള് തമ്പ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഫിംഗേഴ്സ് ഒരു പോസ്റ്റർ പെയിന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇമാജിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു 26 സ്കൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്കൂൾസിൽ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അവരെ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. 2-3 സ്കൂൾസിൽ ഓരോ വർഷം ഞങ്ങൾ മാറി മാറിയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് പോയിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. ഞാൻ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മീ. താങ്ക് യു മാഡം. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം. മാഡത്തിന് പോകാനുള്ള ധൃതിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് മാഡത്തിനുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മാഡം, അബാക്കസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല. അബാക്കസ് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കുന്ന, ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഒരു ടൈം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ അവിടെ വന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതെന്തോ ടൈമിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം സ്കൂൾ ടൈമിങ്ങിന്റെ ശേഷമാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഒരു ഡേ അവർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സാറ്റർഡേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഹയർ ക്ലാസ്സസിനാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. ഹയർ ക്ലാസ്സസ്. പക്ഷെ അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായാൽ നടക്കൂല. അത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഓവർലോഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 1 വർഷം 1.5 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികൾ 3 വയസ്സൊക്കെ ആയ സമയത്ത്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഓവർലോഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 വർഷം അബാക്കസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം റീജിയനില് പിന്നെ 40-40ഓളം സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഇതെടുത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുത്താണ്. പക്ഷെ ഇതിലുള്ള കാര്യം അത് 2 കാര്യം, റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും ഉള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇതാണ്. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് ആ സമയത്തിന്റെ അകത്ത് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. പതുക്കെ ചെയ്താൽ പ്രയോജനം. റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും നല്ലപോലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതും എളുപ്പം ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും പിന്നെ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. കാരണം ദേ ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ അതർ ചിൽഡ്രൻ. ഒരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബ്രെയിനും നമുക്കറിയാം എവിടെ 2 ബ്രെയിനും ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന ആളുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന. അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എല്ലാ IAS ഓഫീസേഴ്സും പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്യും,
കവിത എഴുതും, അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെല്ലാം ഇതാ. കാരണം അവരുടെ 2 ബ്രെയിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആശാരിമാരെ നമ്മൾ കണക്കന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് കാര്യം, ആശാരിമാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ. ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ബോത്ത് ദി ബ്രെയിൻസ്. അതാണ് ആശാരി. പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്, പിന്നെ അതുപോലെ തയ്യല്, ഇതൊക്കെ 2 ബ്രെയിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന. ഇതിന് ഇപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പിന്നെ ബെറ്റർ അവരുടെ 2 ഇതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ 2 ബ്രെയിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഒരെണ്ണമാണ് അബാക്കസ്. പക്ഷെ അത് നടത്തുന്നത് വെറുതെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകൾ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്പീഡ് ഇത് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ വെറുതെ വഴിപോക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരി സാറേ, ഈ 2 കഴിവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് മാഡം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പിയാനോ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിയാനോ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സംഗീത ഉപകരണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 6ഉം 60 ഒരുപോലെയാണെന്നല്ലേ സാറ് പറയുന്നത്. അപ്പം 60ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പിയാനോ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എന്നോട് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് പറഞ്ഞത് 2 കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുടെ 2 വശവും, ബ്രെയിൻ്റെ 2 വശവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള 2 കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ 2 ഭാഗവും വർക്ക് ചെയ്യും. അവർ ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉണ്ടോ? അത് ചോദിക്കുകയാണ് മുംതാസ് മാഡത്തോട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി, അതായത് അബാക്കസിൽ വേറൊന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയിലേക്ക് ഏതൊരു കാര്യം പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിലും അത് ഓർത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറെ ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പാട്ടുപാടും, എഴുതും, കവിത എഴുതും, IAS. കാരണം അവര് ഇത് ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ. അതും ആവാം. പിന്നെ കുറച്ചിത് കാണും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. കാരണം അവര് ഭയങ്കര റീഡിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാല്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പം പല നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. പല്ല് തേക്കുന്നത് 2 കൈയും കൊണ്ട് മാറി മാറി തേക്കുക. ബട്ടൺ ഇടുമ്പം എന്നും ഒരേ ബട്ടൺസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇടുന്നത്, ഒരേ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക. അത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരേ ഇടത്തുകൂടെ ആയിരിക്കും നടക്കുക. അങ്ങനെ നടക്കരുത്, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടക്കണം. അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുളിക്കുമ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം കോരുക, കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് സോപ്പ് തേക്കുക. അപ്പൊ ആ കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് ആ കയ്യിൽ സോപ്പ് എവിടെയാണ് ശരീരത്തിൽ തേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ. അതായത് 2 വിരലും 2 കൈയും വെച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക. അബാക്കസിലെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരെണ്ണം അതാണ്. ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതും, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതും, പിന്നെ 2 ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓക്കെ സാർ, സാറിന് ഇന്ററപ്ഷൻ ഇതുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. വോയിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അതായത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനാണ്. മാഡത്തിനോട് ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. മാഡത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല, ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലതല്ല അല്ലേ? മിക്കവാറും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് 2 കൈ കൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. പക്ഷെ അതൊരു 3 years and above. അതിന് മുന്നേ 4-5 years ആകുമ്പോഴേ തുടങ്ങാം. ഈ കുട്ടികളെ കാരണം മ്യൂസിക് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അബാക്കസിന്റെ കുറെ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്, 2 ഹാൻഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ്. അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫിംഗർ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഫിംഗറിന്റെ മുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് 8 ഇങ്ങനെ വരക്കുക. 8 എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് നോട്ട് 8 പ്രോപ്പർ 8 ഇങ്ങനെയല്ല,
It is coming like this. So when they're doing it, they are going like this. Appo adokka brain development ne pattittulla kore exercise undu. Right leg and left our this thing, what is that, elbow with the right leg hit cheya, left hand right leg inde mol hit cheya. Adokka just ഇതെല്ലാം അബാക്കസിൽ വരുന്ന എക്സസൈസസ് ആണ്. പക്ഷെ അവരെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആണ്. വാക്കിംഗ് ഓൺ ലൈൻസ്, പാരലൽ ലൈൻസ്, പിന്നെ സിംഗിൾ ലൈൻസ്, ബാലൻസിങ്, ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ബാലൻസിങ്, ബോഡി മൂവ്മെന്റ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അത് വലിയൊരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സുനിൽകുമാർ സാർ ഇല്ലേ ഇവിടെ? സുനിൽകുമാർ സാർ ഞാൻ നടക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമന്റ് പറയാതിരിക്കുന്നത്. നല്ല കേട്ടിടത്തോളം നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കമന്റ്സ് എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഇന്ന് ഹോളിഡേ ഞങ്ങൾക്ക്, അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമന്റ് പറയാതിരുന്നത്. നല്ല സെഷനായിരുന്നു മാഡം. നല്ല, എനിക്ക് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നടത്തം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ സുനിൽകുമാർ സാറാണ് ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. സക്കീർ ഹുസൈൻ സാർ ഉണ്ടോ അവിടെ? സാറ് നേരത്തെ സംശയം ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ സാർ. Good morning, sir. Good morning. I want to ask you one doubt, madam. What is the importance of music in the cognitive development? Can you just explain about that? What's the role of music in the process of learning or the process of cognitive development? Can you just explain? That rhythm moments will enhance our memory and attention also. That music, rhythmic is there, no? That rhythmic is very important important for that child's brain development also. That rhythmic moments. Music is having a rhythm. Okay. It is soothing our brain also. And when children listen to that music, it enhances their brain development. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരുപാട് TV-യിൽ ഒരുപാട് ഷോസ് ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ഷോസ്. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലം സമയത്ത് ഇതൊന്നില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കളൊന്നും പറയത്തില്ലായിരുന്നു മ്യൂസിക് പഠിക്കാനൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പാടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ എന്നോട് സാറ് എന്നെ ഈ പിയാനോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ചെറിയ താളബോധം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട്. യേശുദാസിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പാട്ടുകാരെ പോലെ പാടാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ചിന്ത. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഹീലിംഗ്. എന്താ പറയാ, അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി വരെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മാഡത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ നടത്താനോ ഉണ്ട്? ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താം. 7:45. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണല്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാനുള്ളത്. ദിനേശ് സാറില്ലേ? ദിനേശ് സാർ, ആരുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? കാരണം മുംതാസ് മാഡത്തിനും സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള സമയമായി. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലായി. നല്ല സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. നല്ല ആക്സെന്റ്. മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും.
5:30, അതായത് രാവിലെ 5:30. അപ്പോൾ അന്നേരം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോവുകയും ചെയ്യാം. മൺഡേ, വെനസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ. മൺഡേ, വെനസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ. 3 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 5:30 to 6:30. അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ലിങ്ക് ഈ മാഡം ആ ലിങ്ക് എല്ലാ സെക്ഷനിലൊന്നും ഇടാവോ? നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാഡം അല്ലേ? മാഡം നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോ ഇന്നലത്തെ സെക്ഷനിൽ ഇത് പറയുണ്ടായി ആൾക്കാര് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെക്ഷനിൽ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഇട്ടാണ് മാഡം. ആയിക്കോട്ടെ. ഈ സെക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം 5:30 to 6:30 വരിക, സഹകരിക്കുക, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Madam, you can also urge them. Sure. Sir, അത് ലൈക്ക് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാണോ പറയുന്നത്? അതെ. ഇന്നലെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ 6:30 സെഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഫെബിൻ മാഡം, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ട്രെയിനർ വാണ്ട്സ് ടു ലീവ് നൗ. പിന്നെ അവരെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതല്ലോ. എനിവേ, നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു മാം. ബട്ട് വി വിൽ കീപ് വെൻ യു ആർ ഫ്രീ. മാഡത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്വയം വളരാനും മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂൺ. അപ്പോ കുറച്ചുകൂടി മാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ നോക്കാം. എന്നാൽ മാമിന് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ബി ഇംപ്രൂവിങ് മൈസെൽഫ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മലയാളം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ്. ഇടയ്ക്ക് മലയാളം ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും കൂടി ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയോ കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയാലും പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരാണ്. അപ്പം മാഡത്തിന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ച് അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങളെ മാഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുദ്ധിവൈഭവമുള്ളവരാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാക്കിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെ, ജെനുവിൻ എന്നുള്ള വരുന്നത് അല്ലേ, ജെനുവിനാക്കി വളർത്തുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു രാമലിംഗം പിള്ളയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ആ വാക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുറന്ന മനസ്സുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാകുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കൂടുതലും തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാപ്പട്ടി അടഞ്ഞ മനസ്സായിരുന്നു, കാപ്പട്ടിമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മോണ്ടിസോറി സിസ്റ്റം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സഹായിക്കും. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി. നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നിതിൻ സാർ, നിതിൻ സാറാണ്. ജെറി സാറുണ്ടോ അവിടെ? രാജു സാർ തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റ്. ഞാൻ കോ ഹോസ്റ്റ്. ശരി. ഓക്കെ. എപ്പോഴും മുന്നിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാറില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.